2029년 멕시코 북부에 버려진 재련소. 이곳에 치매에 걸린 한 노인이 있습니다. 이 노인은 알 수 없는 말을 늘어뜨리며 약을 거부했죠. 이곳에 숨어 살게 된 이유는 바로 국가에서마저도 그의 뇌를 대량 살상 무기로 지정했고 그에게 현상금까지 내걸었기 때문이었죠. 얼마 전 이 영화의 주인공 로건, 그는 스스로 치유할 수 있는 초능력을 가졌음에도 너무나 늙어 있었습니다. Those are chrome-plated lugs. 동네 깡패 하나 제대로 제압하지 못할 정도로 쇠약해졌죠. Guys, seriously, you don't want to do this. 이런 상황에도 필사적으로 리무진을 지키려 하는 로건. 그가 이토록 지키려 했던 이유는 바로 유일한 생계수단이었기 때문이었습니다. 여느 때처럼 손님을 모시기 위해 묘지에 온 로건. 그때 Wolverine. 누군가가 애타도록 그에게 도움을 요청했죠. 결국 손님과 함께 그 자리를 뜨고 병원에서 약을 챙긴 뒤 미 멕시코 국경을 넘어 집으로 도착한 로건. 그는 돌연변이 칼리반과 함께 이곳에서 지냈습니다. This is not enough, you know. Won't see us through the week. 그리고 여기 살고 있는 또 다른 인물, 바로 찰스. 찰스는 강력한 텔레파시 능력과 정신 조종 능력을 갖고 있었죠. You're the man. 그리고 이런 그의 뇌에 퇴행성 질환이 온 건 당연하게도 최악이었죠. 종종 그가 일으키는 발작은 반경 약 400m의 모든 생명체가 한순간에 숨을 못 쉬게 할 만큼 강력했습니다. 그래서 이 망가진 물탱크 안에 숨어 지냈던 것이죠. Press the seizures. That's what the guy gave me. It felt a lot longer than a minute. I couldn't breathe. You're less affected. 평소대로 손님을 응대 중인 로건. 그리고 어느 한 손님의 호출대로 그곳에 가게 되는데 심상치 않은 한 소녀. 그리고 그 손님은 바로 묘지에서 만났던 그 사람이었죠. 그녀의 이름은 가브리엘라, 전직 간호사였습니다. 몸이 약해질 대로 약해진 그녀. They'll find us. They'll kill us. I'm a nurse. Here, take us to these address. You can have 30,000 more when we get there. Please. You have to, please. 의문의 소녀를 데리고 가달라는 그녀의 간절한 부탁에 로건은 찰스와 칼리반에게 말한 뒤 다음날 찾아가게 되지만 가브리엘라는 이미 죽은 상태였죠. Who does this belong to? 이들에게 찾아온 자는 유전자 실험 연구소 보안 팀장 피어스였습니다. You saw Gabrielle. 그때 가브리엘라가 데리고 있던 소녀 로라가 바로 이곳에 있었습니다. You about. This is Laura. It's okay. It's okay. Get him back in his right. 칼리반은 쓰러진 피어스를 먼 곳에 버리러 가게 되고 Logan. Hey, you get it back after I figure out what you and your mother have got us into. Yes, but this is the mutant that I told you about. 하지만 칼리반은 결국 이들에게 잡혀버리게 됩니다. 이상한 낌새를 본능적으로 느낀 로건과 로라. 하지만 결국 이들에게 포위돼버리게 됩니다. Aseguren el perímetro. Este es el mutante. Capturar. 이 선두엔 피어스도 있었죠. 이들의 목적은 간단했습니다. 자신들이 연구하던 실험체 로라를 다시 되돌려받는 것. 하지만 절대 호락호락하지 않았습니다. 로라는 혼자서 요원들을 모두 간단히 처리했죠. Laura. Laura, no. No. As I told you, Logan, she's a mutant. 25년간 태어나지 않은 줄만 알았던 돌연변이가 바로 여기에 있었습니다. 하지만 칼리반은 이들에게 잡혀 있었죠. You were helping round up all those old mutes.
I'm gonna need you. 그의 약점을 알고 있던 이들은 반경 40km의 냄새를 추적할 수 있는 칼리반의 능력을 악용하게 됩니다. She's a business mistake, R&D gone bad, there's liability. 그리고 이들은 가브리엘라가 생전에 남긴 영상을 보게 됩니다. 이들은 로라가 유전자 실험 사업에서 탄생한 돌연변이인 걸 알게 되죠. 이곳은 아이들을 무기로 키우려 했지만 아이들은 이를 거부했습니다. These are babies of mutantes muertos. 연구소에서 무기 취급을 받으며 자란 로라는 사회성도 전혀 없었죠. Hi there. You know you gotta pay for that, right? That's enough. These two. Not okay. 늦은 밤, 로건은 아까 보다 끊긴 영상을 다시 보게 됩니다. The company made their bodies into weapons. A soldier who will not fight is useless. They started putting the children to sleep. We're going to save as many children as we can. 그 누구의 간섭도 없는 곳, 에덴. To safety. 가브리엘라가 로라를 데리고 가달란 곳이 바로 그곳이었습니다. 이동 중 잠시 쉬기 위해 한 호텔에 들른 이들. 초재생 능력도 너무나 둔화된 로건. 그리고 그는 로라가 자신의 DNA로 탄생한 아이란 걸 알게 됩니다. 2 more pills in 1 hour. Give them to him. 곧이어 그는 로라 가방에 있던 코믹스에서 에덴이라는 구역을 발견하게 되는데 가브리엘라가 부탁한 곳이 정확히 그 위치였죠. 결국 이 에덴의 존재, 모든 게 허구임을 알게 된 로건. 이를 알리려 다시 호텔로 가게 됐는데 그들이 여기까지 추적해온 상황이었죠. 그때 찰스의 발작이 또다시 시작된 것이었습니다. 이들을 처리하고 간신히 찰스에게 약을 주입하는 로건. So sorry. We're still on scene at Hills Casino Hotel in Oklahoma City. I did what I had to do to save Laura didn't do anything. You just freaked out and had a fucking seizure. I want to see it. 그때 사고가 난 사람들을 발견하게 되고 찰스는 그의 능력을 통해 말을 진정시키게 됩니다. Thanks so much for your help. 그리고 감사의 표시로 이들은 저녁 식사에 초대를 하게 됩니다. That would be lovely. 그래서 이들은 잠시 윌 먼스네에서 하룻밤 머물기로 결정합니다. 가진 건 많이 없었지만 찰스가 그토록 원하던 화목한 가정의 모습이었죠. Let's not go that far. I mean, I'll do Why it. would you want to do that, Nate? Careful, you're speaking to a man who ran a school for... He was there too. Oh, yeah, no, I got kicked out a few times. You like it? 그리고 찰스를 돌봐주는 로건의 뒷모습을 말없이 지켜보는 로라. You know, Logan, this is what life looks like. Charles, the world is not the same as it was. And where we're going, Eden, doesn't exist. A nurse got it from a comic book. 잠시 후 찰스는 잊었던 자신의 과거를 기억하게 됩니다. I did something. Remembered what happened in Westchester. 바로 자신의 발작으로 인해 모든 엑스맨들이 죽었다는 사실을 말이죠. 그런데 그는 진짜 로건이 아니었습니다. 죄 없는 사람까지 죽게 되고 로라까지 붙잡힌 상황.
과연 에덴은 존재하는 것이며 이들의 운명은 어떻게 될까요? 엑스맨 시리즈의 주요 인물인 울버린의 마지막 삶을 그린 영화 로건. 초자가 치유 능력으로 죽을 걱정이 없던 이 캐릭터는 아담한티움 중독에 의해 점점 쇠약해지게 됩니다. 그리고 이 영화는 히어로 울버린이 아닌 늙고 쇠약해진 인간 로건에 초점을 맞춰 이야기를 전개합니다. 그는 늘 말했습니다. 내가 사랑하는 사람은 모두 죽어. 이 대사는 그가 1832년 태어난 이후 친부를 실수로 죽이게 되면서 줄곧 그가 어떻게 살아왔는지 보여주는 대목이라고 말할 수 있습니다. 인간의 수명보다 월등히 더 많이 살아온 로건. 그는 늘 지독한 고독과 함께였기에 죽지 못하는 것이 그에겐 저주였고 고통이었죠. 이 영화는 슈퍼히어로 영화라고 단언하기에 조금 부족한 듯한데요. 그 이유는 이 영화의 핵심 주제는 바로 진정한 가족에 대한 이야기이며 장르적으로는 드라마에 초점이 맞춰져 있기 때문입니다. 우연히 만난 시골 농부 가족과의 만남에서 이 이유를 찾아볼 수 있습니다. 로건과 찰스가 그토록 원했던 가족의 모습이 바로 이 시골 농부 가족의 모습이었습니다. 찰스 또한 줄곧 로건에게 아직 늦지 않았다라며 그가 이 시골 농부 가족처럼 평범한 삶을 살길 원했죠. 또 마치 이 영화는 90세의 찰스를 할아버지, 로건을 로라의 아버지처럼 묘사했습니다. 이러한 의도적인 감독의 연출은 슈퍼히어로인 로건이라는 인물을 좀 더 인간적으로 보이게 하여 관객이 쉽게 그의 상황에 공감하도록 만든 장치인 듯합니다. 인간 로건은 히어로 울버린으로서 악당이나 전쟁의 적을 물리친 건 맞지만 수많은 폭력과 살생을 했다는 것도 부정할 수 없는 사실입니다. 찰스도 매한가지였죠. 이 영화가 단순한 액션 영화가 아닌 이유는 바로 이곳에서 찾을 수 있습니다. 찰스가 로라에게 보여주는 고전 영화 셰인의 명대사. 이유가 어쨌든 난 살인을 했어. 돌이킬 수 없구나. 이 대사를 드러낸 영화의 한 장면을 통해 영화 로건은 단순한 액션 영화만은 아니라고 볼 수 있습니다. 이 영화는 악당을 물리치는 1차원적인 히어로의 모습으로 찰스를 묘사한 것이 아닌 살생에 대한 수많은 회의를 가진 다소 복합적인 인물의 모습으로 묘사했기 때문입니다. 엑스맨 시리즈를 알고도 보아도 좋지만 모르고 보아도 좋은 영화 로건이었습니다.